So, in the last session, we have discussed about the theories of international trade. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി തിയറീസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the theories can be basically divided into country based theories and firm based theories. Country based theories എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ which has been emerged before World War II, and firm based theories are evolved after or emerged after World War II. Then inter-industry trading focus ചെയ്യുന്നതാണ് country based theories. അതിൽ വരുന്നതാണ് mercantilism, absolute cost advantage, comparative advantage theory, relative factor endowment or HU theory. Firm based theory വരുന്നതാണ് country similarity theory, product life cycle theory, global strategic rivalry theory and national competitive advantage. ഇതാണ് one among the classification of the theories of international trade. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the theories can also be classified as classical theories and modern theories ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ we have gone through what is mercantilism, what is absolute cost advantage, what is comparative cost advantage, HO theory, what is Leontief paradox എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ, പിന്നെ country similarity theory. We have stopped till country similarity theory വരെയാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത്. So today we will be focusing on the discussion about the product life cycle theory, global strategic rivalry theory, and Porter's national competitive advantage theory. So moving on to what is product life cycle theory. I will share the PPT once it is okay. In LMS അതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം. അത് PDF ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല, ബട്ട് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്തതായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി. അപ്പം when it is okay, ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും I will share it in the LMS. So you can take down the notes. As I said earlier, I won't be giving you any separate notes. Lecture notes ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. And only PPT will be shared in the LMS. So product life cycle theory. With regard to this product life cycle theory, as the name says, it is with respect to the product life cycle. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേം ബേസ്ഡ് തിയറിയിലെ രണ്ടാമത്തെ തിയറിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ തിയറിയിലെ രണ്ടാമത്തെ തിയറിയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ തിയറി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ based on the product life cycle. Product life cycle ബേസിസിലാണ് the international trade theory is explained. Product life cycle. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. So what are the different stages of അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജസ് ത്രൂ വിച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് പാസസ് ത്രൂ? ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജസിലൂടെ ആയിരിക്കും പോവുക? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ? There will be a introduction stage. Growth stage. Yes, there will be growth stage. Introduction, growth, maturity, and decline stage. നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി വരാവുന്ന 4 ഫേസസ്. ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും somebody is trying to join.
So there are 4 stages, or a product passes through the 4 phases. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മോർ ഇന്നവേഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റേജിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഇന്നവേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ദി പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി മോർ ഇന്നവേറ്റീവ്. ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. But when it is the case of maturity stage, the location or the product nature will be having multiple countries presence. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ മേ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ കൺട്രീസിലായിരിക്കാം. അല്ല എങ്കിൽ ദി ഇന്നവേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം കൺട്രിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തും മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജിൽ. ആൻഡ് ഇൻ ദി ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജ് the presence of the product or the production mainly happens in a least developed countries. Okay. So first of all, when we are differentiating or ഒരു particular international ചേഞ്ചസ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ വെച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു പ്രിപ്പയറിംഗ് എ ടേബിൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. So introduction, maturity and decline. Production location or the presence of the product. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റി പറയാം, പിന്നെ we can discuss about its presence. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് കൺട്രീസിൽ, യൂഷ്വലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺട്രീസിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോണമീസിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റേജ്. പിന്നെ കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക, ഇന്നവേറ്റിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോണമീസ്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി കേസ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കൺട്രീസിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കും, മൾട്ടിപ്പിൾ കൺട്രീസ്. ആൻഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജ് it will be mainly in the, as I said earlier, it will mainly happen only in the LDCs. That is about the production location. In a market, produce the product will simply there. It should be marketed in order to ensure that the product is reached in various countries and international trade. Growth stage mainly in countries where there is export is more, mainly in country with some export, അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റേജിൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക. And in the growth stage എത്തുമ്പോൾ, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ, it will have the market locations in industrial countries or industrial economies. When it reaches the maturity stage, there will be growth in these developed countries, and there will be a decrease in the
industrial economies. ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റയർ ആയിട്ട്, കാരണം ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി സെഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജ്. സോ വളരെ ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ, എക്സ്പോർട്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റ് മേ ബി ഐഡന്റിഫൈ. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ്, വെദർ ദർ ഇസ് കോമ്പറ്റീഷൻ or the presence of competitive factors. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റേജിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് മോണോപോളി. യുണീക്നെസ് കൊണ്ട്, ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒരു യുണീക്നെസ് കൊണ്ടിട്ട് ആയിരിക്കും സെയിൽസ് കൂടുന്നത്, അതിന്റെ പ്രൈസ് കൊണ്ടിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അതായത് ന്യൂ ആയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ആ ഒരു പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് കാരണം സെയിൽസ് കൂടുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദി ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ഡിമാൻഡ്. ദി ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ്, അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റേജിനേക്കാൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻക്രീസസ്. നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഇൻക്രീസസ്. Likewise, when a product reaches its maturity stage and competition ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. മോസ്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്താവാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. കാരണം അത് ഓൾറെഡി മെച്യൂരിറ്റിയിലെത്തി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഒരു ഫർദർ ഗ്രോത്ത് ഒന്നും ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇല്ല. അപ്പൊ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നിൽക്കുക. ആൻഡ് അറ്റ് ദി ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജ് ഡിമാൻഡ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഡിക്ലൈനിങ്. ഡിക്ലൈനിങ് ഡിമാൻഡ്. ബട്ട് ഈ ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജിൽ പ്രൈസ് വിൽ ബിക്കം എ വെപ്പൺ. അത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് മൂവ് ആവുക. അതുപോലെ ഈ മെച്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിക്ലൈനിലേക്ക് പോണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഫിക്സ്, മീൻസ് അതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ദി മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജ് ടു ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജ് സംഭവിക്കുന്നതും അതിലും എന്തിനൊരു റോൾ ഉണ്ട്, പ്രൈസിന് റോൾ ഉണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദി LDCs. Then what about the technology? അപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു, മാർക്കറ്റിംഗ് പറഞ്ഞു, കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, the technology which we use for the production. So the production technology used in the case of introductory stage എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ലേബർ, കാരണം ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റേജ് ആണല്ലോ, അപ്പം ലേബർ സ്കിൽസും കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആവും. ഹൈ ലേബർ ആൻഡ് ലേബർ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവും. ഇൻ റിലേഷൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നിക്സും ഉണ്ട്, ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നിക്സും ഉണ്ട് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ. പക്ഷെ അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ലേബർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റേജിൽ. പക്ഷെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും. Because it has attained growth. Methods are more standardized. And in the maturity stage,
മെച്യൂരിറ്റി ആയി. അപ്പൊ ഇനി എത്ര തന്നെ നമ്മൾ ലേബർ സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്താലും അതിലൊന്നും വലിയ ഒരു ചേഞ്ച്, നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനുള്ള ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. വലിയ ലേബർ സ്കിൽസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ. പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ ഡിക്ലൈൻ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയുടെ തന്നെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഹാസ് റീച്ച് ദി ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ അൺസ്കിൽഡ് ലേബർ or on a unskilled labor, അതായത് അൺസ്കിൽഡ് ലേബർ ആണെങ്കിൽ പോലും ദ പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളതാണ്. സിൻസ് വി ആർ നോട്ട് നെസസറിലി നമുക്കത് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജിലുമുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ, ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിയറി is being put forward by Raymond Werner. Very important. നമ്മൾ ഓരോ തിയറി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എക്കണോമിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മോഡേൺ തിയറീസ് ഒക്കെ കൂടുതലും ബിസിനസ് എക്സ്പേർട്സ് ആണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പേഴ്സൺസ് ആരാണ് അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ റെയ്മണ്ട് വെർണൻ ഓഫ്, യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ഹിം, ഹാർവാർഡ് ബിസിനസ് സ്കൂൾ പ്രൊഫസറാണ്. And he has contributed this theory. In the stage 1, the firms innovate new products according to the needs of the domestic country. അതായത് നമ്മൾ ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ നേഷനിലോട്ടാണോ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ആ നേഷന്റെ നീഡ്സും പ്രോബ്ലംസും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് he will take up the situation as such. ഇപ്പോ ഫോട്ടോകോപ്പിയർ മെഷീൻ, പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന കുറേ പ്രോഡക്ട്സ് they were newly or they were innovated in USA based on the need of that situation. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന്റെ സമയത്ത് എത്ര തന്നെ ലേബർ സ്കിൽസ് യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു മീറ്റ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻസ്, സെറോക്സ് മെഷീൻ ഒക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഫ്രോസൺ ഫുഡ്സ് ഓർ ജങ്ക് ഫുഡ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേ ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ വന്നത് is due to the cheap electricity, large kitchens ഉണ്ട്, ഒരുപാട് വർക്കിംഗ് വിമൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എസ്പെഷ്യലി when there was the start of industrialization in USA, ആൾക്കാർക്ക് ടൈം ഇല്ല. അപ്പോൾ they need food to be stored, ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രോസൺ ഫുഡിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരുപാട് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. അതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് ഫേംസ് ദേ യൂസ് ടു ഡെവലപ്പ് പാക്ഡ് ഫുഡ്സ്, അതായത് ഈ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രീസർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പാക്ഡ് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ അവരും കൂടുതലായിട്ട് അതായത് കൂടുതലായിട്ടും ഇന്നോവേഷൻ വന്നത്, ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറയാൻ കാര്യം ഇന്നോവേഷൻ ഒക്കെ വന്നത് ഒന്നും ഇല്ല, മീൻസ് അതിന്റെ എല്ലാം ബേസിക് ഇന്നോവേഷന്റെ ഒക്കെ ബേസിക് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രി. ഏകദേശം ഒരു 90% ഓഫ് ദി ഇന്നോവേഷൻ, അത് പ്രോഡക്ട്സ് ആയാലും ടെക്നോളജി ആയാലും അതെല്ലാം ഹാപ്പൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ആസ് യു സി ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയലി അഡ്വാൻസ്ഡ് രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു കൂടുതലും നടന്നത്. കാരണം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയലി അഡ്വാൻസ്ഡ് രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ they only have the capacity to invest huge amount in the R&D. കാരണം വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി നീഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട്. ആ R&D സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. Then they are supposed to face severe competition.
അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, സിവിയർ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കൺട്രീസിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം പോരാഞ്ഞിട്ട് ദർ ഷുഡ് ബി കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ്. കാരണം ഈ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ന്യൂലി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബോട്ട് ബൈ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവണം, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആസ് വെൽ ആസ് ഫിനാൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫോർ ദ ഫേംസ് ഹു ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്, as I said earlier, it was in the industrially advanced കൺട്രീസിലായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 90% ഓഫ് ദി ഇന്നോവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റേജ് 1 ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് കൂടുതലായിട്ട് നടന്നിരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്താണ്. When we consider the second stage, അതായത് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞ, അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സെയിൽ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ബീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ്. അതായത് ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നമ്മൾ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആര് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? There will be the presence of competitors. Because increased awareness of the new product in various countries, especially നമ്മൾ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രീസിലായിരിക്കും ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള അവയർനെസ് ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ when the awareness of a particular new product is increased in the advanced countries, അതിന്റെ എന്തും കൂടും? ഡിമാൻഡ് കൂടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ വി മേ ഗോ ഫോർ ഫർദർ ഇന്നോവേഷൻ. വീണ്ടും ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? വെദർ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദി കോസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വാട്ട് ആർ ദി മാർക്കറ്റ് പ്രോസസ്? എന്തൊക്കെയാണോ അത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോസസ്സ്, അതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വി വിൽ ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് as favorable as possible to be adopted with the other nation. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുക? there will be competitors, increase in competition ഉണ്ടാവും, എക്സ്പോർട്ട് കൂടും. കാരണം ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി റിമൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വി യൂസ് ടു സെയിൽ ഓർ സെൽ ഇറ്റ് ടു ദി അതർ നേഷൻ. അപ്പൊ എക്സ്പോർട്ട്സ് കൂടും. ആൻഡ് ഫർദർ ഇന്നോവേഷന് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കും. ആൻഡ് there will be a shift of manufacturing to the foreign countries. നമ്മൾ വേറെ രാജ്യങ്ങളിലും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും? ദി പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന ചേഞ്ചസ്. ഇപ്പൊ 1 is competitor, second one is there will be increase in exports. കാരണം ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നതിന് വി ക്യാൻ എക്സ്പോർട്ട് ടു അതർ നേഷൻ. അങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വി were supposed to meet the requirement of other nation citizens also. അപ്പോൾ വേറെ നേഷനിലുള്ള സിറ്റിസൺസിന്റെ നീഡ് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ വി ആർ സപ്പോസ് ടു മേക്ക് ഇന്നോവേഷൻ, ഫർദർ ഇന്നോവേഷൻ നടത്തും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് ടു ഫോറിൻ കൺട്രീസ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി വിൽ ഫോക്കസ് പ്യൂർലി ഓൺ ദി ഇന്നോവേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് based on the needs and problems in the domestic country. കാരണം ഒരു രാജ്യത്തെ ഇഷ്യൂസ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വേറെ രാജ്യങ്ങളിലും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സെയിൽസ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്. വെൻ വി ആർ ട്രൈയിങ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സെയിൽസ്, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടും ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. അപ്പൊ ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് റിമൈൻ we will try to export those products. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ രാജ്യത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൂടി നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ വി റിക്വയർ ടു മേക്ക് ഫർദർ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. വിത്ത് ദ ഫർദർ ഇന്നോവേഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രാജ്യത്ത് മാത്രം പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരും when we start exporting the products. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫോറിൻ രാജ്യത്തിലേക്കും കൂടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജ്.
in the case of maturity stage, in that situation, പ്രോഡക്ട്സിന് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ഡിക്ലൈൻ ഇൻ എക്സ്പോർട്സ് ക്യാൻ ബി evidenced. There will be a decline in the export since it has reached its maturity stage. Exports ഒക്കെ ഡിക്ലൈൻ ആയി തുടങ്ങും. Even though there will be worldwide production. കാരണം വേൾഡ് വൈഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ലോക്കലി. സോ ദർ ഇസ് നോ റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ടിങ് ഇറ്റ് ടു അതർ നേഷൻ. വേൾഡ് വൈഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാ രാജ്യത്തും നമ്മൾ അപ്പോഴേ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിന്റെ എൻഡിൽ പറഞ്ഞു ദർ വിൽ ബി പ്രൊഡക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ടു ദി ഫോറിൻ കൺട്രീസ്. ഫോറിൻ കൺട്രീസിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാ രാജ്യത്തും നടക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ there will be a decline in the exports. But even though there is a decline in the export, the competition, there will be an increased competition. Competition കൂടുതലായിരിക്കും compared to the growth stage. Increased competition. അപ്പോൾ when there is increased competition, we are supposed to standardize the product more. Standardization is required. Standardization as well as വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള അവസാനത്തെ ഒരു വഴിയാണ് we will try to reduce the cost of that product. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രൈസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരും. Then we will be able to meet the increased competition by the standardization and cost reduction. The cost of production per unit കുറയും. So when the cost of production per unit കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വലിയ സേവിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ നോട്ട് ഗെയിനിങ് മച്ച് വിത്ത് ദ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ബിക്കോസ് കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വി ഹാവ് ടു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ ഇവിടെ മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? The major highlights of maturity stages: standard products. Second one, there will be large scale production. Worldwide production നമ്മൾ പറഞ്ഞു. There will be large scale production. And also cost of production per unit decreases. Or we can say that the cost of production is low. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്റ്റേജിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്. This low cost of production and as well as there will be a shift of manufacturing. Again back to developed countries. അത് എല്ലാ രാജ്യത്തും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരില്ല. We will focus the production only on developed countries. Moving on to the last stage, that is the decline stage. When it is the case of decline stage or the fourth stage of production, less developed ആയിട്ടുള്ള countries, that is this stage is all about the less developed countries. Because
Customers in the advanced countries shift their demand to new products. അഡ്വാൻസ്ഡ് രാജ്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് നേഷനിലുള്ളവരെല്ലാം പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും അവർ കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങുക. ഈ ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം they might forget about the sea. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടക്കുക മാനുഫാക്ചറിങ് അറ്റ് ദി ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജിലുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദി ഡെവലപ്പിംഗ് ഓർ ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്. ഡെവലപ്പിംഗ് എന്നും പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഓർ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ്. ഇപ്പൊ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും മാനുഫാക്ചറിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചെയ്യാം. ആ ഇന്നോവേറ്റിംഗ് കൺട്രിയൊക്കെ വെറും, അതായത് ആരാണോ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, ആ കൺട്രി ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് വളരെ മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദേ മേ ഇമ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഹൂഎവർ ബി ഇന്നോവേറ്റീവ്ലി ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന നേഷൻ ആരാണോ അവര് പോലും ഈ ഡിക്ലൈൻ എത്തുമ്പോൾ വളരെ ഫ്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. So this is all about the PLC theory, that is the product life cycle theory. Next, moving on to the global strategic rivalry theory. Rivalry theory. അതായത് ഈ റൈവൽറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈവൽസ് മീൻസ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്. റൈവൽ മീൻസ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ സ്ട്രാറ്റജിക് റൈവൽറി തിയറി. സ്ട്രാറ്റജിക് മീൻസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് ഓൾവേസ് എ ലോങ് ടേം പ്ലാൻ. ഒരു നല്ല വലിയൊരു ലോങ് ടേം പ്ലാനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താന്ന് വിളിക്കുക, സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് വിളിക്കുക. സോ സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാൻ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോങ് ടേം പ്ലാൻ. അപ്പൊ ഗ്ലോബൽ സ്ട്രാറ്റജിക് റൈവൽറി തിയറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ strategically അല്ലെങ്കിൽ long term, by preparing long term plans we will be able to meet the competitors. അതാണ് അതിന്റെ ക്രക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് we will be able to face the competition or competitors move. We can face the competitors move by preparing long term plans. അതായത് always we are focusing on the competitive advantage. വീണ്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച ആ തിയറിയിലോട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് കോമ്പറ്റിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തിയറിയിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ദി കോമ്പറ്റിറ്റീവ് എഡ്ജ്. ക്ലിയർ? ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിനായിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആൻഡ് നോട്ട് ഫോർ ദ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് എഡ്ജ്. Or not for the competition. Or we can say that കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we can focus on the comparative advantage. രണ്ട് രാജ്യത്തിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ we can focus on the comparative advantage and not on the competitive advantage.
കോമ്പറ്റീഷനെ നോക്കി ആയിരിക്കരുത്. We have to face the competition with the help of long-term plan. US or US airlines, they used to attract domestic as well as international passengers through networking with other airlines. By having a tie-up with other airlines, ബാക്കി എയർലൈൻസ് വെച്ച് tie-up വെച്ചിട്ട് they always focuses on the domestic as well as international passengers. അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പ് എയർലൈൻസ് ഓൾസോ ലോസ് ദെയർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിസിനസ് ബൈ ദി ലോങ് ടേം ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി US എയർലൈൻസ്. അതായത് ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് അലയൻസിലൂടെ, സ്ട്രാറ്റജിക് അലയൻസ് ഹാവിങ് ലോങ് ടേം റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി, അതായത് കോമ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫേംസ് തമ്മിൽ തന്നെ വി വിൽ ഹാവ് ടൈഅപ്സ് ഫോർ ലോങ് ടേം റിലേഷൻ. അങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റജിക് അലയൻസിലൂടെ വി ക്യാൻ മാനേജ് ഓർ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ബോത്ത് ദി നാഷണൽ ഓർ ബോത്ത് ദി ഡൊമസ്റ്റിക് ആസ് വെൽ ആസ് ഇന്റർനാഷണൽ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫേം ഒറ്റയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ അത് പറ്റണമെന്ന് ഇല്ല. That is always the MNCs acquire as well as develop the competitive advantages in order to neutralize the rivalry position. A competitive advantage edukkum, and that competitive advantage is used for beating the rivals. But when we take the case of a nation, we have to focus on the comparative advantage. And as I said earlier, എല്ലാ particular theories there will be certain developers, and of course this theory is by Paul and Kelvin. Kelvin Lancaster. They have the view that the firm struggle and acquire and develop some sustainable competitive advantage. But this theory focuses on firm strategic decisions to acquire and develop competitive advantages in order to compete internationally. A competitive advantage ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു ബൈ കോമ്പീറ്റിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, in the education field also, if you're having a copyright or if you're having a uniqueness other than the opponents, suppose you are going to attend an interview, what unique characteristic you possess than the other, അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പേറ്റന്റ് ഉള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഇസ് അപ്പിയറിംഗ് ഫോർ എൻ ഇന്റർവ്യൂ, ഷുവർ ആയിട്ടും PhD പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് ഹാവിങ് എ പേറ്റന്റ് ആൻഡ് ഓൾ, ദേ വിൽ ബി സപ്പോസ്. അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇസ് ഹാവിങ് എ റേറ്റിംഗ് മെഷർമെന്റ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ NIRF വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ പ്രോസസ്സ്, NAC എന്ന് പറയുന്ന അക്രഡിഷൻ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് കേസ് വിച്ച് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതുപോലെ വെൻ യു കൺസിഡർ the case of international trade also, there are many MNCs, they try to acquire IPRs, that is intellectual property rights, trademark, copyright, patent, adella acquire another, that is they are trying to own by them. അതായത് അവരുടെ പെർട്ടിക്കുലർ MNCക്ക് IPRs ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ തന്നെ IPRs ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഫോക്കസിങ് മോർ ഓൺ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അതായത് ഈ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം ഫൈനലി ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി വാട്ട് വി സെഡ് ഇൻ ദ earlier, that is the competitive advantage. അതിലോട്ട് എത്തിച്ചേരും. So research and development, investing more on
the R&D activities. And next MNCs ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ large scale economies. What is this large scale economy? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേയും പറഞ്ഞാണ്, that is by having large scale production. That is the benefit which you are acquiring out of large scale of production. അത് ആ ബെനിഫിറ്റ്സ് അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ആൻഡ് exploiting the experience curve. Experience curve. So MNCs acquire and develop competitive advantage through various means. ഇതൊന്നും അല്ല, ഒരുപാടുണ്ട്. അതിൽ some among or few, അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള MNCs എങ്ങനെയാണ് ഈ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ള. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് firms may own intellectual property rights in the form of patent, brand name, copyright, trademark, etc. to have a competitive advantage over their competitors. Second one, investing in R&D. Investment in R&D mostly അതിപ്പോ ഉടനെ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിലും, ആസ് ഐ സെഡ് earlier, ഓൾവേസ് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ലോങ് ടേമിലത്തേക്ക് നമുക്ക് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടും ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് മോർ ഇൻ ദി R&D. കാരണം റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി development of new products, improvement in the existing product, as well as the development of new technology. So firms in a competitive advantage or first mover advantage gain cheyanayittu research and development activities help me. And the third one is large scale economies. Large scale economies means we can enjoy the benefit of least cost production or low cost of production. എല്ലാ അഡ്വാൻറ്റേജസും നമുക്ക് ഈ ലാർജ് സ്കെയിൽ എക്കോണമി നിന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കർവ്. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് കർവ്? അതായത് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓർ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഫോർ എ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കുറയും when there is increase in the experience of the firm. അതായത് ഫേം കൂടുതൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി, നമ്മൾ പറയില്ലേ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും. അത് അവർ അത്രത്തോളം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ടൈം റിക്വയർമെന്റ് കുറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഫേംസ്, വെൻ ദേ ആർ അക്വയറിംഗ് മോർ എക്സ്പീരിയൻസ്, ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഡിക്രീസസ്. ഇപ്പൊ സാംസങ് is having the lowest cost advantage in manufacturing the semi-conductor chips. അതെല്ലാം അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി ഗ്ലോബൽ സ്ട്രാറ്റജിക് റൈവൽറി തിയറി. And the last one and the very important one, not only with regard to the international trade, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് about Michael Porter. So Porter's national competitive advantage theory. Porter's national competitive advantage theory. Porter has put forward a concept called Porter diamond. Porter diamond. ഇതെല്ലാം 1 mark question you can expect. Porter diamond. അതായത് ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിനകത്ത് വരുന്ന 4 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ സെഡ് ടു ബി ദ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ആ ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് പിക്ടോറിക്കലി നമ്മൾ പോർട്ടേഴ്സ് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ആർ പിക്ടോറിക്കലി റെപ്രസെന്റിങ് ദ സെയിം, ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്.
global determinants of global competitive advantage. Just before നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഗ്ലോബൽ സ്ട്രാറ്റജിക് റൈവൽറി തിയറിയുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു തിയറിയും വരുന്നത്. Because there also we discussed the global കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതേ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എഡ്ജിന്റെ ഡിറ്റർമിനൻസ് തന്നെയാണ് മൈക്കിൾ പോർട്ടർ ഡയമണ്ട് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. There are 4 factors in with regard to this Porter diamond. And the first one is firm strategy structure and rivalry. Then what about the domestic demand conditions? Related and supporting industries. And about the last one, about the factor conditions. All the combined effect of these factors will have a role in the determination of competitive advantage. അതെല്ലാം ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യവും ഒരു കമ്പനിക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. There will be an interactive effect of all these 4 factors to gain a global competitive advantage. So first one പറയുന്നത് is the, we can take the elements as in this order. First one എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. And the first one I am trying to discuss is about the factor conditions. നമുക്കറിയാം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ HO തിയറിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പൊ പോർട്ടർ ഇസ് ഓൾസോ ഗിവിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദി HO തിയറിയിൽ, ഹെക്ഷർ-ഓക്ലിൻ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ he also giving importance to the factor conditions. How far the factors are available. Countries' ability to compete globally depends upon the factor resources also. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും ഒരു one among the factors ആണ് which determines the global competitive advantage. Because research, innovation, training, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കണമെങ്കിൽ we have to ensure that there is adequate availability of factors of production. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിച്ച് ഫാക്ടർ എൻഡോമെന്റ്സ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആയ ഒരു നേഷനാണ്. ആസ് യു ഓൾ നോ, വേൾഡ് ട്രേഡിലും വേൾഡ് എക്കോണമിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് എൻഡോ ചെയ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് USA. And moving on to the second thing, that is the demand condition. The demand condition, for large number of domestic consumers are willing to consume, and if they are having or if they are making an improvement in the demand, domestic consumers തന്നെ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, in addition to the increase in the domestic demand, അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനീസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി it helps us to capture more markets also. Because domestic companies അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനീസിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഫാർ ബെറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് they will try
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിയ പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഒരു കാലത്ത് ജപ്പാനിലുള്ള ബിഗ് സ്ക്രീൻ ടി വിസ്, VCR, ക്യാം കോഡേഴ്സ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ളത്, അതെല്ലാം കൂടുതലായിട്ടും ആ നേഷനിലുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. എന്തിനാ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോൺസ്, മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആയാലും ശരി, ചൈനീസ് ടോയ്സ് ആയാലും ശരി, വാട്ട് എവർ ബി ഇറ്റ്, ഇതെല്ലാം അവിടെ ഒരുപാട് ഡംപ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രിയിൽ, അതായത് ചൈന ആയാലും ഈ പറയുന്ന ഫോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോം കൺട്രീസിലായാലും അവിടെ മാക്സിമം അവർ ആ ഡിമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ മാക്സിമം മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും അതിനെല്ലാം വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. And the third thing is related and supporting industries. It is also important that all those suppliers of raw material, market intermediaries, finance support in the companies, ancillary industries എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ്, all these supporting service agencies also compete themselves to import quality or they also compete among themselves to have high quality products at lower prices. എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്ലയേഴ്സിന്, കാരണം ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ, നമ്മൾ അപ്പോഴേ ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, there is a need for the availability of raw material also. അപ്പോൾ suppliers also work in a competitive fashion. അപ്പോൾ availability of high quality inputs at lower price in the domestic country enhances the competitive advantage of the firm at the international level. And the last one, the firm strategy, structure and rivalry. Always a firm, especially one which is in the international market, continuously improve the quality, investment in R&D, product design, ഇതെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റർനാഷണലി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ എസ്പെഷ്യലി. So these developments result in high quality and lower prices in the domestic country, which are transferable to the international markets. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചർ, ജപ്പാനിലുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇന്റൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ, അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, all these intense competition resulted in the success in the international market. എന്നുവെച്ചാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് എക്കോണമിയിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇന്റൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഹെൽപ്സ് us to capture the international market. ഇത് തന്നെയാണ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ മാർക്കറ്റ് എടുത്താലും, ഇന്ത്യൻ ഗാർമെന്റ്സിന്റെ മാർക്കറ്റ് എടുത്താലും, wherever the markets you consider, domestic scenario intense competition ആവുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും they will be forced to move in an international level. So by this we comes to the end of the theories of international trade. This theory is put forward by Michael E. Porter, and hence it is called the Porter's National Competitive Advantage Theorem. So we have started our first module with the need and importance of foreign trade. Foreign trade in your idea kandu nammal theories of international trade, then absolute and comparative advantage theory we discuss, Heckscher-Oakland theory, and the theories nammal discuss cheyidu. So in the next day we will be discussing about the India's foreign trade, its composition,
എന്താണ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്, വാട്ട് ആർ ദി പ്രൊവിഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ടു എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇനി വി വിൽ ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ദി ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അതും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ 1-നകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആവും. If you have any doubts, you can ask me.